नमस्कार मंडळी. mymarathi.co.uk च्या माय टॉक स्पेशल एपिसोड मध्ये तुम्हा सर्वांचे हार्दिक स्वागत. आज आपल्यासोबत स्पेशल गेस्ट म्हणून आहे सौरभ गोगटे आणि अक्षय जोशी. नमस्कार दोघांनाही. हॅलो नमस्कार. So just to give some introduction to our UK viewers and European viewers here, Saurabh Gokte has done BE Computers IT. His professional acting experience includes he's played a main role in Film Month. Film screening happened in UK in 2019 August. He's acted in many Crime Patrol series episodes on Sony TV. He's acted in a lot of ad films. He's acted in a Marathi commercial play, A Fair Deal. It has done 75 shows. He's dubbing artist, he's voiceover artist, specialized in creative gesture to all the voices because I know him what he's doing now. And he has done 15 plus audiobooks for Storytel Company. He's acted in a daily serial on Zee Marathi as well. So we all welcome you on behalf of My Marathi UK, Saurabh. Thank you very much. And our second guest today is Akshay Srinivas Joshi. He's MCom PG DBM. He's a professional freelance writer. He's worked as a reality show writer for many shows. Has written 6 shows for Zee Marathi, Colors Marathi, Star Pravas, Zee Yuva, Sony Marathi. He has won a reality show that is Comedy Chi Bullet Train 2017. I know it's a very hit show in India. And of course, it's in UK as well. The finalist for Maharashtrachi Hasya Jatra, that was in 2019. It's a recent one. That's good. He's written a professional play, Dil To Bachcha Hai Ji, worked in a film named Bhai, Vyakti Ki Valli, played a role of Umakant Deshpande, younger brother of Pula Deshpande. He's worked in web series FOMO, and his writing skills, he's penning down so many stories up and down now. And here he is with us to talk along with Saurabh on his recent venture, and that is Katha, Kahaniya and Stories. So Saurabh, can you please tell me about this idea, concept and the title? Yes, definitely. Actually, I am a dubbing artist and I happen to record a lot of books in my voice for Storytel Company, as rightly said by the doctor. So I always wanted to be a storyteller. And I wasn't getting any idea to do it, but this lockdown period has definitely helped me to ignite some idea. So Akshay माझा रूममेट होता गोरेगाव मध्ये, मुंबईमध्ये. आम्ही एकत्र 1.5 वर्ष एकत्र राहत होतो आणि तेव्हापासूनच आमचं चाललं होतं की आपण काहीतरी एकत्र केलं पाहिजे. पण कसं काय सुरुवात करायची आणि कसं करायचं हे समजत नव्हतं. पण स्टोरी टेलिंग साठी काय करता येईल म्हणून मी लॉकडाऊन मध्ये घरी बसलेलो, कंटाळा आला होता आणि त्यांनी एक स्क्रिप्ट मला पाठवली होती व्हॉट्सअपवर. द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट वॉज 5 रुपयांची दिवाळी. आणि ती स्क्रिप्ट म्हणजे ते नावच इतकं कॅची आहे की ते नाव वाचल्यावरतीच मला असं वाटलं की हे काय जरा बघितलं पाहिजे. आणि मी ती वाचली आणि मला असं वाटलं की जरा रेकॉर्ड करूया. म्हणून मी असं ट्रायपॉड लावला, मोबाईल ठेवला आणि ती रेकॉर्ड केली व्हिडिओ. आणि आय सेंट इट टू अक्षय. आणि अक्षय मला म्हणाला की अरे हे जरा थोडंसं वर्क होईल असं वाटतंय, सो लेट्स गो अहेड विथ इट. त्याच्यामुळे मग आम्ही अशी कॉन्सेप्ट काढली की चला आता आपण एक चॅनलच सुरू करूयात. कारण होत असं होतं की व्हिडिओची साईज खूप जास्ती असायची आणि प्रॅक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू डाउनलोड मोर दॅन 130 MB फाइल्स. सो द इझी अँड द मोस्ट कन्व्हिनियंट अप्रोच टू शेअर अ फाईल इज थ्रू YouTube link. And that was where this idea just got into my mind to start a YouTube channel. Fantastic. So that's as you said that there is no limitation to the imagination of a listener. And when a writer like Akshay pens down some stories, wonderful stories, it's a treat to the storyteller like you, and of course the listener as well. Saurabh, can you please tell me about the title, Katha, Kahaniya and Stories? Why the 3 parts? Yeah, actually, YouTube चॅनल जेव्हा कोणी आपण चालू करतो तेव्हा त्या चॅनलचं नाव काय असलं पाहिजे हा एक खूप मोठा विचार करण्याचा विषय असतो. की नाव कॅची असलं पाहिजे. पण मला नाव सुचत नव्हतं. मला बेसिकली सुचत नाही कारण मी लेखक नाही अक्षयसारखा. सो मी अक्षयला भरपूर नावांचं सजेशन्स विचारले की अरे मला जरा नाव सांग. त्यांनी मला भरपूर नावं सांगितली, ती मला आवडली. पण माझ्या डोक्यामध्ये कथा, कहानिया आणि स्टोरीज हे नाव का आलं? कारण काय, I just didn't want to limit myself to a particular language.
Okay. कारण मला हिंदी लँग्वेज खूप जास्त आवडते, त्या भाषेतला मला मिठास खूप आवडतो. आणि सो मला असं वाटलं की हे युट्यूब चॅनल फक्त मराठी स्टोरी टेलिंग साठी नसलं पाहिजे, हिंदीसाठी पण असलं पाहिजे. आणि इफ मराठी आणि हिंदी देन वाय नॉट इंग्लिश. मध्ये इंग्लिशच्या छोट्या स्टोरीज पण आपल्याला पुढे मागे कधीतरी नरेट करता आल्या पाहिजेत चांगल्या घेऊन. आणि म्हणून मी ते नाव ठेवलं कथा, कहानिया अँड स्टोरीज, की सुरुवात जी आहे ती आपण मराठीपासून करूयात, आपल्या भाषेपासून आणि मराठीतल्या स्टोरीज पासून आपण सुरुवात करूयात आणि पुढे मागे कहानिया, कारण त्या हिंदी कहाणी मला नरेट करायच्या आणि फॉलोड बाय इंग्लिश म्हणून कथा कहानिया. Good. That's definitely, I think it will go well with your Hindi audience as well. You are linked to Sony TV Crime Patrol. Oh, I just wish. I just wish, yeah. Okay, I'm sure your fans will be excited to hear you in Hindi as well. We'll go to Akshay now. Akshay, if you can tell me about writing from a story, like a big story for films and for a serial and all. So, what special thing goes through your mind when you do a short story? ऍक्च्युली झालं असं की वपू काळेंच्या सीडीज किंवा कॅसेट्स आमच्या घरी असायच्या आणि बाबा ते घरामध्ये लावायचे. सो ते ऐकून ऐकून खूप विचार करण्याची सवय लागली. सो ज्यांनी वपू काळेंचं लिखाण वाचलं असेल किंवा पु ल देशपांडेंचं लिखाण वाचलं असेल त्यांना एक अंदाज येईल की माझ्या लिखाणामध्ये त्याची थोडी झाक आहे. पण आतापर्यंत व्हायचं असं की मी लिहायचो एखाद्या रियालिटी शो साठी, कधी मी स्टोरीज किंवा कथा लिहिल्या नव्हत्या. दुर्दैवाने झालं ते ऐकून मी खरं ते लिहायला सुरुवात केली, पण कथा मी कधीच लिहिल्या नाही. कारण नाटका कॉलेजसाठी मी एकांकिका लिहिल्या, मग नाटकं लिहिली, मग राज्य नाट्य स्पर्धा असेल, व्यावसायिक नाटक असेल. सो संवाद रूपात खूप लिहिलं गेलं, पण कथा हा जो ललित प्रकार आहे तो कधी मी आतापर्यंत हाताळला नव्हता. आमच्या कॉलेजमध्ये कॉम्पिटिशन झाली होती की ते एखादी सुरुवात द्यायचे आणि मग त्याच्यामुळे तुम्हाला स्टोरी लिहायची. तर तशी एक स्टोरी मी लिहिली होती 5 रुपयांची दिवाळी. आणि जेव्हा आम्ही घरामध्ये एकदा एकत्र होतो, तेव्हा जसं आईने सांगितलं की आम्ही मुंबईत एकाच घरात राहायचो, तर ती मी कथा त्याला ऐकवलेली आणि तो म्हणला की अरे ही खूप चांगली आहे. आणि ती त्याच्याकडे खूप दिवस होती, म्हणजे हे सगळं खूप दिवसांपूर्वी झालं होतं, पण त्याच्या प्रोजेक्टमध्ये तो बिझी होता, मी माझ्या प्रोजेक्टमध्ये बिझी होतो. नंतर माझं लग्न झालं, आम्ही नंतर सेपरेट राहायचो. सो त्याच्यामुळे आमचं पण फारसं काही बोलणं नाही व्हायचं. आणि जेव्हा हा लॉकडाऊन खूप चांगला गेला तेव्हा त्याला येऊन लक्षात आलं की हा अक्षर एक स्टोरी गेली होती. सो त्याने ते केली आणि पहिल्यांदा ती स्टोरी लिहिली ती मोठी आहे. म्हणजे आमचा पुढे विचार आहे की ते 3 पार्ट्स मध्ये आपण या चॅनलवरती करायची. पण जेव्हा आम्हाला लक्षात आलं की पहिल्यांदा एवढं मोठं दिलं तर ते कितपत लोक रिसीव्ह करतील माहित नाही. सो शॉर्ट स्टोरीज लिहिण्याचा एक ऑप्शन आम्हाला आमच्या एका मित्राने सांगितलं की तुम्ही पहिल्यांदा छोट्या स्टोरीज करा की जेणेकरून मग तुम्हाला कळेल. मग मला असं असतं ना की सांगितल्यामुळे कुठली तरी मोठी स्टोरी छोटी नाही करायची. जे छोटंच सुचलंय आणि चांगलं सुचलंय ते व्यवस्थित लिहूया. ओके, गुड. म्हणजे घरी पाहुणे येणार म्हणून सरबतामध्ये पाणी घालायला मला नाही आवडत. वागायसाठी वेगळं सरबत करू आपण. Good. But as a writer, Akshay, I think it's a big task because the story, when you narrate in a movie or in a serial, you have enough space and time to generate that pace and then go to the end. But in a short story, within short span of time, you have to just catch the nerve and go to the end within that specific time. So, what is your say on that? ते ऍक्च्युअली जास्त स्किलफुल आहे, कारण मोठं करून छान करून सगळं व्यवस्थित मांडता येतं. पण तेव्हा छोट्या पद्धतीने तुम्ही छोटीशी गोष्ट सांगू शकता. मुळात आहे असं की जर्म त्याचा छोटाच असतो, आपण ते जाणतो फिल्मसाठी किंवा कुठल्या ऍक्शनसाठी. तर ज्याच्या स्टोरीचा जर्मच छोटा आहे ती घेऊन मी ते लिहिली. मग त्याच्यामध्ये पहिली आम्ही मुरंबा लिहिली, ती यांनी नरेट केली. Absolutely. So now नरेटर खूप चांगला आहे माझ्यापेक्षा. I agree with them because that's how what happened is that his cousin here, Advait Joshi, he just called me one day because I was working in hospital and he said that oh कसं आहे डॉक्टर तुम्ही कसं काय चाललं, तब्येत वगैरे चांगली आहे का वगैरे असं झालं. आणि त्याच्यानंतर मग तो अद्वैत मला म्हणाला की अरे सौरभची स्टोरी ऐकली का तू? मी म्हटलं नाही यार, नाही ऐकली मी. तर तो म्हटलं अरे थांब पाठवतो मी तुला आता. मग त्याने पाठवली. मग दुसऱ्या दिवशी ऑफ होता मला, मी बघितली ती. मी एवढी बघितली ना, तर तेव्हा आय थिंक दॅट टाइम सौरभ 3 झालेला ना स्टोरी तेव्हा. तेव्हा 3 झाल्या होत्या. तर मी एकदा ती बघितली तर मी आय जस्ट फेल इन लव्ह विथ इट. सो आय जस्ट रिपीटेड द स्टोरी वन्स अगेन. आणि मग त्यानंतर तिन्ही लगोपाठ बघून टाकलं. बिंज हिटिंग काय म्हणतात ते ना, बघायला बिंज वॉचिंग. ते तिन्ही एक साथ बघून घेतल्या. आणि मग मी सौरभला फोन केला. म्हटलं यार असं आहे, खूपच छान झाली आणि आय कुड व्हिज्युअलाइज इट ऍक्च्युअली. सो आय थिंक विल स्टार्ट विथ मुरंबा, द स्टोरी, अँड सौरभ, what
you went through when you were telling that story? मुरांबा बेसिकली मला तुम्हाला हे सांगायचंय की जेव्हा आमचं ठरलं की चॅनल रिलीज करायचं, चॅनल सुरू करायचंय नवीन, आता पहिली स्टोरी कुठली लिहायची? म्हणजे पहिल्यांदा आमचा विचार होता 5 रुपयांची दिवाळीनीच चॅनल ओपन करायचं. पण जसं ह्यांनी सांगितलं की ती खूप मोठी स्टोरी होती आणि 3 पार्ट्स अगदी 20-20 मिनिटाचे, इतकी नको करायला, आपण शॉर्ट स्टोरी सुरुवात करूया. सो मी याला पहिल्यांदा विचारलं की आपण काय लिहिणार आहेस बाबा तू? म्हणजे पहिली स्टोरी आहे, ती पहिली स्टोरी खूप आवडली पाहिजे. तर ह्यांनी सुचवलं की आपण लॉकडाऊन मधली एखादी सिच्युएशन मांडूयात जी घराघरातली असते आणि जी पहिली स्टोरी म्हणून पण लोक बघतील आणि रिलेट झाल्यामुळे ती अपसुकच म्हणजे अनावधानाने ती खूप शेअर केली जाईल. त्याच्यामुळे आता हा लेखक आहे खरं तर, म्हणजे त्याला अशा कॉन्सेप्ट सुचतात, मी आपलं मस्त ऐकत असतो, बरं मला पाठव म्हणून हा मला व्हॉट्सअप करतो. तर त्यांनी ती सासू सून आणि त्या सासू सून घरातल्या त्यामध्ये तो मुलगा म्हणजे तो नवरा आणि हे 3 जण त्या लॉकडाऊन मध्ये अडकलेले. आणि त्या लॉकडाऊन मध्ये अडकल्यावरती बेसिकली काय होतं या तिघांचं किंवा काय होऊ शकतं त्याच्यावरती होतं. आता मी असं म्हणणार नाही डायरेक्ट मी रिलेट केली स्वतःला स्टोरी. लग्नाचा 8 वर्षाचा अनुभव आहे, मला 1 वर्षाचा अनुभव आहे. ती स्टोरी 2 वर्ष सुचणं फारच स्वाभाविक होतं. पण मजा आली. म्हणजे इनफॅक्ट मी काय करतो, सगळ्यात पहिल्यांदा ह्यांनी स्टोरी दिली ना की ती मी लिहून घेतो माझ्या वहीमध्ये अख्खी, आणि मग ती मी खूप वर्ड टू वर्ड पाठ करतो 4 पानं. आणि मी ती पाठ करून झाली की मी माझ्या बायकोला पहिल्यांदा ऐकवतो, कारण ती माझी पहिली व्ह्युअर ऑडियन्स असते. सो तिला ऐकवल्यावरती ती मला म्हणाली, अरे नाही तुझा टोन चुकतोय. सो त्याच्यामुळे मी तर असं म्हणजे मला बायकोनीच मदत केली तो टोन शोधायला, आणि मग ती मी केली. Okay, good. खूपच छान. आणि Akshay, the name which you have given to the story, Muramba, I think that's a very nice way to show to the audience that how the relationship develop like a Muramba. मुरल्यानंतर चांगला लागतो म्हणतात ना तसं. त्याच्याबद्दल काही सांगू शकतो का? हा जो पिरियड चालू आहे लॉकडाऊनचा, तो आता मेच चालू आहे. म्हणजे आता मे मध्येच सगळं, मग घरी ते कैऱ्या वगैरे आणायचं झालं होत्या, सो ते बघूनच सुचलं. क्या बात आहे यार, खूपच छान. मग तो एक रेफरन्स आणि मग ते लगेच कनेक्ट पण झालं. कारण नाहीतर मग असं होतं ना, हिवाळ्यात मी मुरंब्याची गोष्ट सांगितली असती तर लोकांना रिलेट झालं नसतं, कारण त्यांच्या डोळ्यासमोर लॉकडाऊनची सिच्युएशन पण होती, मुरंबा ही गोष्ट पण होती, आणि सासूसून हे नातं पण होतं. ते 3 जुळून आलं, आपसूक जुळून आलं. आय थिंक सगळे जर जुळून आल्यानंतरच मुरंबा चांगला भरतो ना, तसं झालं ते. ओके, सो नेक्स्ट वन साठी सौरभ, दुसरी जी होती स्टोरी त्याच्याबद्दल. पासबुक बद्दल. ऍक्च्युली पासबुक बद्दल मला हे सांगायला डेफिनेटली आवडेल की खरं तर पासबुक आम्ही करणार नव्हतो दुसरी स्टोरी. आता जी 5वी स्टोरी आम्ही करतो आहोत, म्हणजे ती शूट झालेली आहे आणि ती अजून आम्ही रिलीज केली नाही, ती 2 दिवसात आम्ही रिलीज करू. ती स्टोरी खरं तर आम्ही पासबुकच्या जागी करणार होतो, पण आमचं ऐन वेळेला ठरलं की आपण पासबुकच करूया. तर बिईंग आउटसाइड इंडिया, आपल्याशी जे पासबुक हे जे नातं आहे आणि ज्यांचे आई वडील इंडियामध्ये असतात आणि त्यांच्यासाठी आम्ही जे बाहेर राहतो ना, आम्हाला एवढं म्हणजे टचिंग वाटलं, ते लागोपाठ असं 2-3 वेळा ऐकल्याशिवाय ते थांबू शकत नाही ती स्टोरी असं. आणि प्रत्येक क्षणाला वी कॅन व्हिज्युअलाइज इट, आणि म्हणून ती आम्हाला खूप जवळीक वाटते. कारण त्याच्यासाठी आपल्याला बरेच इथले जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना मी जेव्हा सौरभची आता लिंक पाठवली होती पासबुकची, so they have asked us some things as well which I have forwarded प्रतिक्रिया to सौरभ. तर खूपच जवळची वाटते ती. तर त्याच्याबद्दल काही खास, आणि आणखी एक बिफोर आय फॉरगेट, त्याच्यामध्ये जो टेक्स्चर आवाजाचा वापरलाय त्याच्याबद्दल सुद्धा इफ यू कॅन टेल आवर व्ह्युअर्स, इट विल बी फन टू हिअर दॅट. आता बेसिकली मी कसं सांगू, पण पासबुक जेव्हा ह्यांनी मला पहिल्यांदा पाठवली आणि ती मला इतकी आवडली, कारण मला बेसिकली ना सिरियस टोन्स खूप आवडतात. म्हणजे जर तुम्ही मला विचारलं की तुला ह्युमर जास्ती आवडतं का सिरियस नोटच्या कथा किंवा मूड आवडतो, तर मला सिरियस जास्ती आवडतं. मला ह्युमर खरंच जरा करता येत नाही, कारण माझा तो कॉमिक सेन्स टायमिंग माझ्याकडे ते एवढं नाहीये. मला हे सांगायला डेफिनेटली आवडेल की हा फक्त लेखक नाहीये, हा ऍक्टर पण आहे आणि हा कॉमेडी ऍक्टर आहे, सुंदर काम करतो. कॉमेडी ऍक्टर नाही, ऍक्टर आहे जो कॉमेडी ऍक्टर आहे जो कॉमेडी. आय थिंक त्याला त्याची पावती सुद्धा मिळालेली आहे, कॉमेडीची बुलेट ट्रेन जिंकलेला आहे. कॉमेडीची बुलेट ट्रेन, या डेफिनेटली. सो जेव्हा मला यांनी ती पासबुक पाठवली, ती सिरियस नोटची असल्या कारणाने मला तर ती म्हणजे आवडतेच. त्याच्यामुळे मग मी, आता कसं आहे डॉक्टर, मी आहे इंजिनियर,
त्याच्यामुळे मला रट्टा कसा मारायचा तो चांगला येतो, रट्टा मारता. त्याच्यामुळे एका स्टोरीचा म्हणजे 5 पानांचा रट्टा मला एक 3 तासामध्ये मारता येतो. मग 3 तासामध्ये रट्टा मारला की तेच म्हणत राहिलं की मग ते कॅरेक्टर मधली छोटी छोटी म्हणजे आवाज असेल किंवा कुठे पॉझेस असतील, जो टेक्निकल भाग असतो त्याच्यावरती वर्किंग आपोआप व्हायला लागतं, काय की मुद्दे सुचायला लागतात. की जो फॉर्मॅट आम्ही मी या स्टोरी टेलिंग या युट्यूब चॅनलवरती ठेवलाय की मी नरेट पण करतोय, मी ते कॅरेक्टर प्ले पण करतोय आणि एखादा कुठला तरी इमॅजिनरी पॉइंट बघून ते कॅरेक्टर तिथे आहे असं दाखवतो देखील. त्याच्यामुळे ह्या ज्या बारीक सारीक गोष्टी आहेत त्या पाठांतरामुळेच जमल्या. आणि आवाजाचं टेक्स्चर काय, जरा थोडस म्हाताऱ्यासारखा आवाज काढायचा, थोडस पेच डाऊन करायचा आणि जरा थोडस असं इथे थोडं आवाज काढायचा. करेक्ट, इथे थोडा इंटरप्ट करतो मी, अँड आय वुड रिक्वेस्ट यू टू थोडीशी एक झलक दाखवून दे ना प्लीज आमच्या ऑडियन्सला इकडे. आजोबांचं आजोबांची ना, म्हणजे आता थोडीशी बॅकग्राऊंड देतो, ज्यांनी म्हणजे ही पासबुक कथा अजूनही पाहिलेली नसेल त्यांच्यासाठी, की ते आजोबा सारखे पासबुक भरण्यासाठी रोज बँकेत जात असतात लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये, आणि बँकेत जाऊन 200 रुपये भरत असतात आणि पासबुक भरत असतात. त्यांना तेवढंच रोज करायचं असतं. आणि ती जी एम्प्लॉई असते बँकची, ती वैतागलेली असते की हे रोज रोज काय येत आहे, हट्टीपणा करतायत किंवा आपले पैसे भरायचे 200 रुपये, पासबुक भरायचं, हे तेच चाललेलं आहे. तर नंतर ते त्यांचं मन तिच्यासमोर व्यक्त करतात की मी इथे काय येतो. तर एक पूर्ण मी आजोबांचा पार्ट नाही करणार, नाही तर मग कोणी एपिसोड बघणारच नाही तो. एकच लाईन हा, एकच लाईन करतो. लास्ट पार्ट बोलतो पैशांचा पासबुक मध्ये. पैसा भरपूर आहे हो माझ्याकडे, 25,000 रुपये पेन्शन जमा होते, मुलगा दरमहा 30,000 रुपये पाठवतो. लोकांना असं वाटतं ह्याच्याकडे काय कमी आहे, पण तसं नाहीये. मला लोकांना सांगावं वाटतं, या पासबुक मध्ये फक्त आकडे असतात हो, पण जगण्यासाठी हवे असतात ते शब्द, उद्गारवाचक चिन्ह, प्रश्नचिन्ह, पूर्ण विराम, स्वल्प विराम. तुमच्या पासबुक मधले आकडे तुम्हाला कधीच सुखी ठेवत नाही. हा तो शेवटचा पार्ट आहे. खूप छान, खूपच छान. सो दॅट्स व्हेरी गुड, अँड आय थिंक विथ दिस आय थिंक यू हॅव मोटिवेटेड many of people outside India to watch it now. Thank you. ओके, गुड. आता जे नवीन आता जी लिहिलेली आहे, मग आता पहिला नशाच ना अक्षय, त्याच्याबद्दल काय जुन्या आठवणी आहेत वाटतं पहिल्या नशावर? नाही, ऍक्च्युली असं जुन्या आठवणीवर असं काही नाहीये, पण त्याच्यामध्ये एक नाव वापरलं मी, आसावली नावाचं. तर तशी आमच्या वर्गात एक मुलगी होती आसावली नावाची, आणि ती दरवेळेला कथाकथन स्पर्धा, निबंध स्पर्धामध्ये पहिली यायची. आणि मला असं व्हायचं की अरे ही सांगते त्याच्याविषयी मी चांगली सांगू शकतो स्टोरी. तर मी एकदा मित्राला असं सहज सांगितलं, तर मित्र असं म्हणाला की नाही मग तू पण आता सांगायला पाहिजे. मग मी गेलो आणि मग असं पहिल्या बक्षीस तिलाच मिळालं, दुसरं मला मिळालं. पण त्याच्यामुळे मग आमच्या शाळेने ती जास्त मेहनत घ्यायला सुरुवात केली, आणि मग ते म्हणून मग मी ते नाव त्या स्टोरीमध्ये वापरलं, माझ्या शाळेतल्या मुलीचं नाव होतं. तर अशी ती स्टोरी आहे. त्या सगळ्या फेजमधून आपण सगळेजण जात असतो, प्रत्येकाला असं वाटत असतं, आणि प्रत्येकाला असं पण वाटत असतं की घरच्यांशी बोलू कसं. आपल्याकडे हा सगळा विषय ना एखाद्या खूप टॅबू समजला जातो. आणि ऍक्च्युली ही कन्सेप्ट घ्यायची होती की आपण त्या यंग एज मधल्या मुलीच्या संदर्भातल्या ज्या भावना असतात त्याबद्दल आपण काही लिहू शकतो का. आणि मग ते थोडंसं आठवणं पण आलं, 90sचा काळ पण सजेस्ट केलं की आपण त्याच्यावरती काही करू शकतो का. म्हणजे हा म्हणतो याला सुचत नाही, पण कशावर करायचं हे तुला बरोबर दिसतं. ऍक्टर क्रिएटरच असतात ना सगळे. नाही, हा ऍक्टर असायला की त्याला जे हवं ते तू क्रिएट करू शकतो. गुड, खूपच छान. तसं झालं थोडंसं. आणि मग माझा आता भाऊ आहे जो आता 10वीला आहे, तर त्याच्याकडे मी जेव्हा बघतो किंवा मला पण असं वाटतं की ह्या एज मध्ये आपण पण गेलोय, आणि ती एक जी इन्सिक्युरिटी असते त्या एज मध्ये, असं वाटत असतं की आई बाबा आपल्याला समजून घेत नाही किंवा आई बाबांना काही कळत नाही. तर हे मग त्यांना कळत नाही की आई बाबा पण आपले त्याच्यातून गेलेले आहेत ऑलरेडी. हा, फक्त ते समजत नसतं की, आणि ते समजून घेत नाहीत हे जर मनात बसलं किंवा पुढं नातं खूप अवघड होतं. ते फॉर्च्युनेटली माझ्या आई बाबांनी माझ्या बाबतीत नाही होऊ दिलं. म्हणजे मला खूप मनापासून सांगावं असं वाटतं की माझे बरेचसे जे विषय असतात की आता मुरंबा असेल किंवा अलादीन असेल, तर त्याच्यावरची इन्स्पिरेशन बऱ्याचदा माझे आई बाबा असतात. कारण त्यांना जे मी जगताना बघितलंय त्याच्यातनंच मग, कारण आपण जसं म्हणतो ना की सुचतं कसं,
तर जी गोष्ट दिसते त्याच्याकडे आपण बघायला लागलो की ते आपल्याला सुचायला लागतं. चला चला. तर तसं ते थोडं आहे. सो आजूबाजूला ज्या काही गोष्टी घडतात त्याच्यावरनं सुचतात. आता पासबुकचा विषय निघाला म्हणून मी सांगतो. माझी एक मैत्रिणी जी आता बँकेत काम करते आणि तिने गोष्ट सांगितली होती की त्यांच्याकडे आजोबा येतात जे रोज ₹200 देतात. हो. त्याच्या पुढची कथा जी आहे ती वेगळी आहे. पण तो ट्रिगर पॉईंट मला मिळाला की ते ट्रिगर केलं काही गोष्टींनी किंवा आपण त्याच्याबद्दल काहीतरी लिहितोय. सो अशी ती गोष्ट सुचली होती आणि मग सेम अबाउट पहिला नशा. खूपच छान. आय थिंक आपल्या आजूबाजूला जे चालतं त्याच्याकडे जर थोडं लक्ष दिलं, जस्ट कीप युअर आईज अँड माइंड ओपन, so you might get something. And as a creative person, I'm sure you get more than other people. Okay, I think that will definitely give a glimpse of teenage thinking to the people who watch this story. I think, and that's a really अलादीनच्या बाबतीत सुद्धा असंच झालेलं. अलादीनची एक तर तुम्ही छोटी गोष्ट सांगतो. मी आता सांगितलं तर कदाचित फनी वाटू शकतं ते. okay. पण जेव्हा आमचं लग्न झालं तर मी कामासाठी म्हणून मुंबईला राहायचो आणि माझी बायको पुण्यात होती त्यावेळेला. तर दिवसभर तू काय करतेस असं मी जेव्हा विचारलं, हा तू नाही तर मग विलास मला भेटायला येतो. तर विलास अशी कोणी व्यक्ती नाहीये खरं तर. किंवा मी पण तिला असं म्हणायचो की हा मग मी पण हेमलताकडे गेलो होतो. तर मला असं लक्षात आलं की आपण असं काहीतरी सांगतो आणि काहीतरी एंगेजिंग आपण काहीतरी बोलतो, आपलं काहीतरी डिस्कशन होतं. मग ते जे इमॅजिनरी कॅरेक्टर्स होते तर त्याला आम्ही आमच्या कॉलेजच्या लेक्चर होतो, कारण माझी बायको माझ्याच कॉलेजची आहे आणि मग त्याच्यामुळे ते रेफरन्सेस घेऊन आम्ही केला की अलादीन आणि जास्मिन. I think that was very good reference to Alauddin and Jasmine because it's a super hit, worldwide hit story. And these words are more of a magical words. I think that's more correlating to the title. I feel like that. And now going to the second part, like after this 4 stories, so what is your next one, Saurabh and Akshay, both of you? आता जी 5वी स्टोरी आम्ही जी यांनी लिहून दिलेली आहे आणि ती रेकॉर्ड करून पण झाली आहे. पण शक्यतो आम्ही दोन्ही स्टोरीजच्या मध्ये एक साधारण 6-7 दिवसांची गॅप ठेवतो आणि मगच पुढची स्टोरी रिलीज करत असतो. सो शक्यतो सोमवारी किंवा मंगळवारी, आय एम नॉट शुअर, आम्ही 5वी स्टोरी रिलीज करणार आहोत. त्या स्टोरीचं नाव आहे आमराई. सो 12वीतला एक शहरातला मुलगा आहे, तो कोकणात गुहागरला त्याच्या आजी आजोबांकडे मे महिन्याच्या सुट्टीत जातो 12वीची परीक्षा संपल्यावरती. आणि मग त्या आमराईत फिरतानाच्या त्याच्या सगळ्या आठवणी म्हणण्यापेक्षा त्याचे एक्सपिरियन्सेस सगळे अशा ह्याच्यावरती ती स्टोरी आहे आमराई. ती अर्थात सरांनीच लिहिली आहे, त्याच्यामुळे ती छानच लिहिलेली आहे. ओके. जे तो मला म्हणला की आमराई, मी जेव्हा त्याला पहिल्यांदा सांगितलं की आपण ही सेकंड स्टोरी म्हणून करूया, पण अरे पहिली मुरंबा गेली, नंतर आमराई गेली, आंब्याचं जाम, हे काय झालं आता. आणि लॉकडाऊन मुळे आमरस आता मिळतही नसेल लवकर खायला. ओके. आमराईने एक आठवलं, आमराईचं गावाकडचं एक आहे. आय वुड जस्ट लाईक टू शेअर विथ यू. आय एम शुअर युअर स्टोरी इज ऑलरेडी देअर. आय विल जस्ट टेल की आम्ही गावाकडे जेव्हा जायचो आईच्या घरी तेव्हा आमराईमध्ये बरेच खेळायचो आणि तिथे आम्ही आंब्याच्या झाडावर सुरपर आंब्या खेळायचो. सुरपर आंब्या नावाचा एक प्रकार. माहिती. सो दॅट इज गावाकडे बरंच फेमस असतो. So anyway, we'll stick to your story things. आता किती आणखी करायचे स्टोरीज या सीझन मध्ये, की हॅव यू गॉट एनी प्लॅन फॉर फ्युचर? असं प्लॅन ऍज सच काही नाहीये. म्हणजे आम्ही असं पहिल्यांदा असं खूप ठरवलेलं पण नव्हतं की इतक्या स्टोरीज करायच्या. पण हे डेफिनेटली आहे की आम्ही सीझन्स करणार आहोत. म्हणजे पहिला सीझन हा मी जसं म्हटल्याप्रमाणे पहिला सीझन हा मराठी कथांचा असणार आणि गोइंग फॉरवर्ड आय बी डुईंग सम अदर हिंदी सीझन्स अँड इंग्लिश सीझन्स लेटर इन द चॅनल. आणि नंतर मग मराठी सीझन्स पण मी करेन, पण थोडा ब्रेक घेऊन करेन. सो कन्सिडरिंग द फर्स्ट सीझन, आता 5वी स्टोरी आम्ही 2 दिवसात रिलीज करतोय. कदाचित अजून पुढच्या 3-4 स्टोरीज आम्ही करू ऍट द मॅक्स, आणि मग आम्ही हा पहिला सीझन थांबू आणि मग नेक्स्ट सीझन मध्ये आम्ही जाऊ. आय थिंक तुमच्या जोडीने जे चटक लावलेली असेल लोकांना स्टोरी ऐकायची, ती तशीच पुढे चालू राहील अशी माझी प्रार्थना आणि अपेक्षा सुद्धा आहे. आमची प्रार्थना ही की लोकांनी लॉकडाऊन नंतर सुद्धा हे बघावं. लॉकडाऊन नंतर पण बघावं. डेफिनेटली. कारण आता कसं आहे की हे लॉकडाऊन जरी संपलं आणि आजकाल ऑनलाईन असणार आहे, सो आय वुड टेल दिस सिच्युएशन ऍज अ प्री कोविड अँड पोस्ट कोविड इरा. So in the I think the new terminologies will come, the new sessions will come. See, for example, my talk has never gone online like this. First time ever I'm doing online my talk. Last 2 years we are doing my talk show, but पहिल्यांदाच आलं ऑनलाईन वर. तर हे असंच जग सगळं चेंज होईल असं वाटतं पोस्ट कोविड. And your stories definitely will be online always, and we would look forward to a few more stories to come. And as per the title, Saurabh and Akshay,
Katha, Kahaniya and stories. Definitely our viewers who are out of India or in India as well, who have different languages to know about. So Hindi आणि इंग्लिश मध्ये सुद्धा तुमचे आणखी अशाच चांगल्या स्टोरीज यावत अशी शुभेच्छा तुम्हाला सुद्धा. Yes, थँक्यू would थँक्यू like व्हेरी to- मच. मला तुम्हाला खरंच थँक्यू म्हणायचं आहे. माय मराठीला पण थँक्यू म्हणायचं आहे की तुम्ही आज आमचा हा उपक्रम लंडन मध्ये घेऊन जात आहात. तिथल्या लोकांना तुम्ही आमचा हा सगळा उपक्रम याची ओळख करून देत आहात. कारण आम्हाला असं प्रामाणिकपणे वाटतं की जेव्हा आम्ही एक कलाकार म्हणून खूप प्रामाणिकपणे काम करतो ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावं. आणि आज तुमच्यासारखे लोक आहेत म्हणूनच ते आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचतोय. त्यासाठी आय एम व्हेरी मच ऑनर्ड आणि थँक्यू व्हेरी मच. It's a privilege, Saurabh. I had already spoken to you last time also when you came for Mantra, and first time I'm speaking to Akshay. दोघांशी गप्पा मारताना खूप 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 मजा आली आणि असं वाटलं की असं समोरासमोरच गप्पा मारतोय असं वाटलं. So definitely we look forward for your next story and many more stories to come. Yes, definitely. Okay, thank you so Thank much you. from My Marathi UK. Yes, Thank thank you you so very much. much. Thank you. Bye bye. Thank you. Take care. Bye. Yeah. Yeah.